حضرت امیر حمزہ پہرا دے رہے, حضرت زید بن ارقم اچانک آئے, دروازہ بند کیا, اندر سے کنڈی لگا دی. حضرت امیر حمزہ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ حضور عمر آ رہا ہے, گلے میں ننگی تلوار لٹکی ہوئی ہے. عمر آ رہا ہے. حضرت عمر بہن سے قرآن سن کے آ رہے ہیں. کہ عمر آ رہا ہے گلے میں. حضرت امیر حمزہ کہنے لگے تو دروازہ کیوں لگایا ہے؟ حضور آپ کو پتا نہیں وہ عمر ہے؟ پر میں کھول دروازہ, وہ عمر ہے تو میں حمزہ ہوں, کھولنا دروازہ. اگر وہ عمر ہے تو میں ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے. پھر جلندری کہتے ہیں ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے, نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے, اور اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا, اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا. کہا اگر نیت ٹھیک نہیں تو ایک دفعہ آنے تو دو, وہ عمر ہے تو میں حمزہ ہوں. حضور مسکرائے, فرمایا یا حمزہ لا تعجل, حمزہ جلدی نہ کر. اے حمزہ, وہ حضور فرما رہے ہیں وہ خود تو نہیں نہ آیا, میں نے تو دعا مانگ کے بلایا ہے, خود تو نہیں نہ آیا, دعا مانگ کے آیا. حضرت امیر حمزہ پھاٹک پہ کھڑے ہیں, جناب عمر اندر داخل ہوئے. میں عمر کدھر آیا ہے؟ حضرت عمر نے گردن چھپائی, گردن, اور پھر نظر اٹھائی. فرمایا 3 دن پہلے جس کام کے لیے آپ آئے تھے 3 دن بعد اسی کام کے لیے میں آیا ہوں. 3 دنوں میں 2 جرنیل, 2 سپاہ سالار, 2 دلیر, 2 مجاہد, 2 توانا اللہ نے مسلمانوں کو عطا کر دیے. بس کلمہ پڑھا حضرت عمر نے. حضرت عمر پہلی لفظ کیا, حضور آپ سچے؟ تو میں سچا ہوں تو تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے نا. کہ حضور قرآن سچا ہے؟ فرمایا ہاں. اسلام سچا ہے؟ ہاں. تو کب تو چھپ چھپ کے نماز کیوں پڑھے؟ حضور لوگوں کے پاس ایک شعر ہو تو کافی ہوتا ہے, آپ کے پاس تو ڈبل ہے. حضور نکلے, فرمایا کیا کرنا کا 2 صفحے بنائے, 2 صفحے بن گئی. 40 مسلمان کل ہے, 20 ایک صف میں, 20 ایک صف میں. ایک صف کے آگے تلوار لے کے عمر فاروق ہے, اور ایک صف کے آگے آگے تلوار لے کے حضرت امیر حمزہ ہے. بس یہ 2 دلیر آئے تھے. اسلامی تاریخ میں ان 2 جوانوں کا آنا تھا کہ حضرت زید کے حجرے سے نکل کر اسلام کعبے میں داخل ہو گیا. بس حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم کی تشریف آوری میں حضرت زید بن ارقم کے گھر سے نکال کے اسلام کو حرم میں, بس اس دن آیا ہے حرم شریف میں اسلام. آج تک ہے اور قیامت تک انشاءاللہ, قیامت تک انشاءاللہ رہے گا. انشاءاللہ اسلام قیامت تک. میرے عزیز حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر, اور جب ہجرت کرنے لگے تو وہی انداز اختیار کیا جو حضرت عمر کا ہے. باقی چھپ چھپ کے گئے. حضرت امیر حمزہ نے تلوار نکالی. فرمایا جس کا ارادہ ہونا کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے, اور جس کا پروگرام ہو کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں, اور جس کا ارادہ ہو کہ وہ دنیا سے نکل جائے, وہ آئے اور حمزہ کو روک کے دکھائے دلیری کے ساتھ, للکارتے ہوئے مدینے سے. اور مدینے پہنچ کے کہنے لگے حضور میں آ گیا ہوں, آپ نے سب کو بھائی بھائی بنایا ہے تو مجھے اس کا بھائی بنائیے گا جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کو زید بن حارثہ کا بھائی بنا دیتا ہوں. زید بن حارثہ کا بھائی بنا دیا. حضرت امیر حمزہ مدینہ منورہ میں دلیری, شجاعت, وارفتگی, پیار, محبت, یگانگت. اور صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام ان کو پاس بٹھاتے, جب باتیں ہو رہی ہوتی تھی نا تو گھنٹے گزر جاتے تھے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کیا کچھ ہو رہا. اتنا پیار تھا محبوب پاک کے ساتھ, اتنی محبت تھی. کتنا وقت گزر جاتا باتیں کرتے, حضور اٹھتے ہی نہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کیا پیار کی گفتگو ہو رہی ہے. حضرت امیر حمزہ بدر سے پہلے 2-3 چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے, 4-5 کے لگ بھگ. جتنا بھی مارک باقاعدہ جنگ تو بدر کی ہوئی, چھوٹے چھوٹے مارکے ہوئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو بھیجا سپاہ سالار بنا, اور بدر کا موقع آیا. حضور نے فرمایا حمزہ کرنا کیا ہے؟ کہا حضور کرنا ہم نے وہ ہے جو آپ نے حکم دینا ہے, آپ حکم دیتے جائیے گا اور پھر ہماری طرف دیکھتے جائیے گا. حضرت امیر حمزہ نے ایک تو ہندا کے باپ اتبا کو, اتبا سردار بن کے آیا تھا بدر میں, تو سردار کو قتل کیا بدر کے میدان. پھر تیمہ بن ابی جو جبیر بن مطعم کا والد ہے, نہ چچا ہے,
उसको भी कत्ल किया हजरत अमीर हमजा ने, और बदर की जंग जीतने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला, शेर बन के। और जब बदर के बहुत सारे काफिरों को कत्ल किया तो हुजूर ने फरमाया हमजा, जमीन पे आपका नाम हमजा है और आसमानों में क्या है पता है? का हुजूर नहीं, फरमाया आसमानों में नाम है असदुल्लाह है व रसूल, असदुल्लाह है, खुदा के भी शेर हो, मुस्तफा के भी शेर हो। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब 1 साल के बाद बदर की जंग को 1 साल हुआ तो छोटी ईद के फौरन बाद शव्वाल के महीने में, ये कौन सा महीना है? ये माशाअल्लाह, शव्वाल के महीने में मक्के के काफिर तैयारी करके आए। पहले 1000 का लश्कर था, अब 3000 का लश्कर है, तैयारी करके आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा फरमाया इज्जत अफजाई के लिए कि बताओ क्या करना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की राय थी कि मदीने के अंदर रह के जिहाद किया जाए, लेकिन जन्नत के शौकीन और शहादत को मकसद जिंदगी समझने वाले दलेरों ने कहा हुजूर कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन समझ ले कि हम बुज़दिल हो गए, बाहर निकल कर लड़ना चाहिए। हुजूर ने फरमाया हमजा आपकी क्या राय है? तो हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह मैंने तो कसम खा ली है। हुजूर मैंने तो किस बात की? का हुजूर कसम खाई है जब तक बाहर निकल के काफिरों को मार नहीं देता उतनी देर तक खाना ही नहीं खाना। एक काफिर जब तक मेरी तलवार से कत्ल नहीं होता तब तक मैंने खाना ही नहीं। चलो ठीक है, हुजूर निकले 1000 का लश्कर लेकर। कितना लश्कर है? 1000 का लश्कर था तो 300 मुनाफिक शामिल थे उसमें। जब पता चला ना मुनाफिकों को कोहत के करीब जाके लड़ना ही लड़ना है, ये तो गए थे ना बदर के चाह में कि माल हाथ आएगा बड़ी जल्दी काफिर भाग जाएंगे। जब पता चला ना वो बड़ी प्यारी से आ रहे हैं, हो सकता है नुकसान उठाना पड़े, तो 300 मुनाफिक वापस आ गया। कितने बच गए? तो मुनाफिकों की तादाद उस दौर में कितनी थी? तो फीसद कितने बने? ये मुनाफिकों का पूछ रहा हूं। 30% कौन थे? बोले तो सही यार। ये मैं आपको मोतबर हदीस अर्ज कर रहा हूं। कितने मुनाफिक थे? मुसलमान कितने? नहीं चंगा भला कलमा पढ़ता है, चंगा भला मसीते जाता है, चंगा भला मदरसा बनाया तो मौलवी जाते तो मगर नमाज नहीं होती शदाई। और हालांकि कितने फीसद है जी? हालांकि तो फिर भी नहीं मनना, मुझे पता है, हमें मैं जन मर्जी दलील दे दिया। कितने फीसद है उस दौर में? तो आज 3% पे आज भी मने ना, पंजाब की दादा ने आज कितने ने? बोले तो सही। तो फिर मैं पीछे नहीं लाओगे, मैंने पता भी हो गए जो जवाब 19% देना तो बाहर जाकर तुम आखना देखिए ना, फिर वही गल कर चली। देख समझे ना बात को, किसी के साथ हमारी बात साझी नहीं, लेकिन जो बात है बहरहाल वो है। कितने थे उस दौर में जो आए थे साथ तलवारें लेके, दाढ़ियां भी होंगी, नमाजें भी होंगी, सारा कुछ था ना। ओहद तक आए लेकिन साथ चले। आज भी फलस्तीन पे हमला हो रहा है, बच्चे कट रहे हैं, मर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का तर्जुमान जो मुस्लिम नहीं, फलस्तीनी नहीं, लेकिन मुसलमानों का हाल बताते हुए वो काफिर भी रो पड़ा। लेकिन जिनका बॉर्डर फलस्तीन के साथ है और जो बहुत बड़े तौहीद परस्त है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की तरफ मुंह करना उनके नजदीक कुफ्र और शिर्क है, उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं आया। उनको ईरान ने और दीगर मुल्कों ने कहा हमें जगह दो, हमें रास्ता दो, हम फलस्तीन को सलाह दो, लेकिन वो कहते हैं तुम्हें रास्ता दे दिया तो तुम यहां बैठ जाओगे आके। मुझे बताओ, मेरा सीना छलनी है, छलनी, कटते हुए बच्चे। मुझे बताओ मैं इसराइल को मुजरिम करार दूं या जो रास्ते नहीं देते उनको मुजरिम समझूं? बोले ना नहीं, मैं गलत हूं तो मुझे समझा दे, अल्लाह जानता है, मैं अपनी इस्लाह कर लूंगा। इसराइल अकेला मुजरिम है कि जो वहां असला नहीं जाने दे रहा, फौजें नहीं जाने दे रहा, वो मुजरिम नहीं? और जो मेरी और आपकी तरह चुप करके बैठा होगा वो मुजरिम नहीं? कटते हुए बच्चे खिसकते। और कल ऑन दी रिकॉर्ड
पूरी दुनिया के मीडिया ने दिखाया है। अमेरिका ने कहा हमने $1 करोड़ का असरा इसराइल को दे दिया है। सुनिए खबरें आपने, कोई हुक्मरान आपका बोला